સોશિયલ મીડિયા અને અથવા અન્ય માધ્યમો દ્વારા ફેલાતી અફવાઓમાંથી રાજ્યમાં કોઈ સ્થળોએ પેટ્રોલ અને ડીઝલનું પેનિક બાઇંગ શરૂ થયેલું છે। ગુજરાત રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ હોવાની વાત એ અન્ન નાગરિક પુરવઠા વિભાગના એ સંયુક્ત નિયામક શ્રી અને રાજ્યના નોડલ અધિકારી દ્વારા નિવેદન આપવામાં પરિપત્રની અંદર લખેલું છે કે જે પરિપત્ર એ અત્યારે હાલ સોશિયલ મીડિયાની અંદર પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રાજ્યની અંદર पेट्रोल डीजल ने लईने कोई ज अछत नहीं, राज्य सरकार पासे पूरतो स्टॉक है। हाल मात्र ने मात्र अफवाओना कारणे पेनिक बाइंग जे छे ते थई रह्युं छे, एना कारणे जे मर्यादित स्टॉक पेट्रोल पंप पर आवतो होय छे पूरो थई जाय छे। नवो स्टॉक आवવાનો जे समयगाळो लागे छे एना कारणे लांबी कतारो जोवा मळती होवानी वात ए आ परिपत्रनी अंदर करवामां आवी रही छे। गुजरातमां पेट्रोल डीजलनी कोई अछत नथी, आवी वात ए पत्रनी अंदर करवामां आवी छे। राज्यना तमाम पेट्रोल पंप पर पूरतो स्टॉक उपलब्ध छे। बोटल, केन के अन्य वासणमां पेट्रोल डीजल वेचाण पर प्रतिबंध लादवामां आवे। नियम भंग करनार पेट्रोल पंप सामे कड़क कार्यवाही थशे। पेट्रोल डीजल अंगे भ्रामक संदेश न फैलाववा सरकारे पण अपील करी छे। त्यारे ज न्यूઝરૂમ ગુજરાતની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને Instagram અને Facebook પર ફોલો કરો। અપડેટ રહો, સત્યની સાથે રહો। वैश्विक आर्थिक संकट અને બીજી બાજુ પેટ્રોલ ડીઝલની અછતની અફવાઓ વચ્ચે રાજ્યના નાગરિક પુરવઠા વિભાગે એક પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે। જી હા, પેટ્રોલ ડીઝલની અછતની અફવાઓ વચ્ચે રાજ્યના પુરવઠા વિભાગનો મોટો ખુલાસો। રાજ્યના પુરવઠા વિભાગે એક પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે। ગુજરાતમાં પેટ્રોલ ડીઝલની કોઈ અછત નથી, આવી વાત એ પત્રની અંદર કરવામાં આવી છે। સોશિયલ મીડિયાની અફવાઓથી પેનિક બાઇંગ ના કરવાની અપીલ પણ રાજ્ય સરકારે કરી છે। राज्यना तमाम पेट्रोल पंप पर पूरतो स्टॉक उपलब्ध है। पेट्रोल डीजल मात्र वाहनों टाँकीमां ज भरवानी सूचना पण आ पत्रनी अंदर आपवामां आवी। बोटल, केन के अन्य वासणमां पेट्रोल डीजल वेचाण पर प्रतिबंध लादवामां आवे। जथ्थाबंध संग्रह अटकाववा सरकारनुं आ कड़क वलण। नियम भंग करनार पेट्रोल पंप सामे कड़क कार्यवाही थशे। एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट हेठळ केस करवानी पण चेतवणी आपवामां आवी। पेट्रोल डीजल अंगे भ्रामक संदेश न फैलाववा सरकारे पण अपील करी छे। त्यारे पेट्रोल डीजलनी अछत वच्चे ए गामडाओनी अंदर जे प्रकारे खेडूतो अत्यारे चिंतातूर बन्या छे, जे प्रकारे लांबी लांबी लाइनो लागी रही छे, तेने ध्यानमां लेता ज हवे नागरिक पुरवठा विभागे एक परिपत्र जाहेर कर्यो छे अने परिपत्रनी अंदर स्पष्ट जणाव्युं छे के राज्यनी अंदर पेट्रोल डीजलनी कोई अछत नथी। सोशल मीडियानी अफवाओथी पेनिक बाइंग करवानी कोई पण जरूर नथी। राज्यना तमाम पेट्रोल पंप पर पूरतो स्टॉक उपलब्ध छे। पेट्रोल डीजल मात्र वाहनों टाँकीमां ज भरवुं जेथी संग्रहखोरी न थाय। बोटल, केन के अन्य वासणोमां पेट्रोल के डीजल न भरी देवानी पण सूचना छे ते राज्यना नागरिक पुरवठा विभागे अत्यारे आपी छे। जथ्थाबंध संग्रह अटकाववा सरकारे अत्यारे कड़क वलण अपनाव्युं छे। त्यारे प्रदीप न्यूઝરૂમથી જોડાયેલા છે। प्रदीप, पेट्रोल डीजलनी अछत वच्चे गामडाओनी अंदर खेडूतो चिंतातूर बन्या छे, તેમની ચિંતા ક્યાંક ને ક્યાંક હળવી થશે, કારણ કે નાગરિક પુરવઠા વિભાગનો એક પરિપત્ર જાહેર થયો છે અને પરિપત્રની અંદર સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું છે કે રાજ્યમાં પેટ્રોલ ડીઝલનો સ્ટોક છે એ પૂરતો છે। બિલકુલ ઉમંગ, છેલ્લા એક સપ્તાહ કરતાં પણ વધારે સમયથી ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદરથી સતત પેટ્રોલ ડીઝલને લઈને એક લાંબી કતારો જોવા મળે છે। ખેડૂતોએ 24 કલાક એ પોતાના ખેતી કામની અંદર જવાની જગ્યાએ પેટ્રોલ પંપ પર डीजल लेवा माटे लांबी कतारो लगावे छे। केटलाक विस्तारोनी अंदरथी एवा पण दृश्यो सामे आव्या छे के ज्यां 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लांबी कतारो छे। केटलीक जग्याए एवा पण दृश्यो सामे आव्या हता के डीजलनुं टेंकर आववाना समाचार मळतानी साथे ज खेडूतोनी लांबी कतारो लागे छे। 3-3, 4-4 कलाक सुधी लाइनोमां उभा रह्या बाद पण केटलीक जग्या उपर पेट्रोल डीजल न मळवाना समाचारो। जो कि आ तमामनी वच्चे राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले सूरतनी आ कार्यक्रमनी अंदर अपील पण करी हती अने वच्चे राज्यना अन्न અને પુરવઠા વિભાગ દ્વારા એક પરિપત્ર જે છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને પરિપત્રની અંદર સ્પષ્ટ શબ્દની અંદર જે લખાણ લખવામાં આવ્યું છે, જે કહેવામાં આવ્યું છે કે હાલ સોશિયલ મીડિયા અને અથવા અન્ય માધ્યમો દ્વારા ફેલાતી અફવાઓમાંથી રાજ્યમાં કોઈ સ્થળોએ પેટ્રોલ અને ડીઝલનું પેનિક બાઇંગ શરૂ થયેલું છે। ગુજરાત રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ હોવાની વાત એ અન્ન નાગરિક પુરવઠા વિભાગના એ સંયુક્ત નિયામક શ્રી અને રાજ્યના નોડલ અધિકારી દ્વારા નિવેદન આપવામાં પરિપત્રની અંદર લખેલું છે।
રાજ્યના તમામ મુખ્ય ડેપો અને રિફાઇનરીઓ દ્વારા પેટ્રોલ પંપ પર નિયમિત રીતે ઈંધણ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું હોવાનો પણ ઉલ્લેખ આ પરિપત્રમાં કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં પેટ્રોલ પંપથી વેચાણ કરવામાં આવતા પેટ્રોલ તથા ડીઝલનો જથ્થો એ ખોટી રીતે સંગ્રહ ન થાય તે માટે નીચેની મુજબની સૂચનાઓએ પરિપત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. જે 2 સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે તેમાંની પહેલી સૂચના છે કે રાજ્યના દરેક પેટ્રોલ પંપ પરથી પેટ્રોલ તથા ડીઝલનું વેચાણ માત્ર વાહનોની ટાંકીમાં ભરાયા પૂરતું જ સીમિત કરવામાં આવે. તે સિવાય કોઈ પણ પાત્ર કે બેરલમાં પેટ્રોલ તથા ડીઝલનું વેચાણ કરી શકાશે નહીં. આ સાથે બીજું લખવામાં આવ્યું છે, જો કોઈ વિક્રેતા કૃત્રિમ અછત ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરે અથવા તો સંગ્રહખોરી કરશે તો તેની સામે આવશ્યક ચીજ વસ્તુ અધિનિયમ 1955ની જોગવાઈઓ અનુસાર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ પ્રકારની વાત એ પરિપત્રની અંદર કરવામાં આવી છે. એનો મતલબ એ સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે જે પરિપત્ર એ અત્યારે હાલ સોશિયલ મીડિયાની અંદર પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રાજ્યની અંદર પેટ્રોલ ડીઝલને લઈને કોઈ જ અછત નથી. રાજ્ય સરકાર પાસે પૂરતો સ્ટોક છે અને લાંબી કતારોમાં ઊભું રહેવાની કોઈ જ જરૂર નથી. હાલ માત્ર ને માત્ર અફવાઓના કારણે પેનિક બાઇંગ જે છે તે થઈ રહ્યું છે. એના કારણે જે મર્યાદિત સ્ટોક પેટ્રોલ પંપ પર આવતો હોય છે એ પૂરો થઈ જાય છે. નવો સ્ટોક આવવાનો જે સમયગાળો લાગે છે એના કારણે લાંબી કતારો જોવા મળતી હોવાની વાત એ આ પરિપત્રની અંદર કરવામાં આવી રહી છે. જે પણ સોશિયલ મીડિયાની અંદર આ પ્રકારની અફવાઓ ફેલાવી રહ્યું છે તેની સામે પણ કાર્યવાહી કરવા માટેના એ આદેશો આપવામાં આવ્યા છે. સંગ્રહખોરી જે કરી રહ્યા છે તેની સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી અને પુરવઠા વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા કરવાના એ આદેશો આપવામાં આવ્યા છે. એટલે આ સમાચાર એ ખેડૂતો માટે ખૂબ મોટા કહી શકાય કે જ્યાં અછતની ચર્ચાઓ અત્યારે જે ચાલી રહી હતી, જે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે કે પેટ્રોલ ડીઝલનો સ્ટોક નથી મળવાનો, જેના કારણે ખેડૂતોએ અત્યારે દોડધામ કરી રહ્યા છે. ખેતીના કામોની વચ્ચે ખેડૂતોએ અત્યારે લાંબી કતારોમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તેમની માટે આ સૌથી મોટા સમાચાર કહી શકાય કે રાજ્યની અંદર પેટ્રોલ ડીઝલનો સ્ટોક એ પૂરતો છે. ખેડૂતોને એમના પ્રમાણની જરૂરિયાત તમામ એ પૂરી કરવા માટેની સરકારની તૈયારી છે કે જેના કારણે આ પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે. ડીઝલ પૂરતા પ્રમાણની અંદર પૂરતા સ્ટોકમાં પણ મળી રહેશે તેવી પણ ખાતરી અને પુરવઠા વિભાગના અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવી છે. હવે આવનારા સમયમાં રાજ્યની અંદર પેટ્રોલ અને ડીઝલની કોઈ જ અછત નથી તે વાત બિલકુલ અહીંયા સાબિત થઈ રહી છે. ઉમંગ. જી બિલકુલ, આભાર પ્રદીપ અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને માહિતી બદલ. હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો અત્યારે જ ન્યૂઝરૂમ ગુજરાતને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો.